सत श्री अकाल किसान वीरो, मेरा नाम बुद्धराम सहारण। मैं यूपीएल कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर का अहुदा देखदा। पंजाब की नरमा पट्टी है, मैं सारी नरमा पट्टी नूं देखदा। तो तुसीं जाणदे हो कि अज अपना आज़ादी दिहाड़ा। अगर अज गल करिए आपां असीं रात दिन खेतों के रहिंदे आ, किसान भरावां नूं मिलदे आ, तां जिहड़ी अज दे दिन सब तो वड्डी परेशानी नज़र आ रही खेतों के विच, वो किसान वीर सब तो ज़्यादा परेशान हो रहे रस चुस कीड़ियां नूं लैके। तो आपां नूं क्या है कि अज आपां जाणांगे कि रस चुस कीड़ियां तो आज़ादी किद्दां पाई जा सकती है। आज़ादी दिहाड़े के दिवस से ये तुहानूं दस्सांगे। अज क्या कि साडे नाल जुड़े हुए ने साडे नरमा कपास के माहर, रूबरू होने उन्हां नाल कि वो की दसदे है कि हरे तेले ते चिट्टी मक्खी नूं जिहड़ा है उहदा प्रबंधन किद्दां कीता जा सकता है, उहनूं किद्दां कंट्रोल किया जा सकता है, वो किद्दां जिहड़ी फसल नूं नुकसान करदी है। आओ चलदे हां साडे जिहड़े माहर ने नरमा फसल दे उन्हां कोले। किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजित कुमार है। मैं एक वैज्ञानिक हूँ और पिछले कई सालों से कॉटन के पेस्ट के ऊपर कुछ रिसर्च करने में मैं कार्यरत हूँ। आज मुझसे वाइट फ्लाई और हरा तेला के बारे में बात करने के लिए कहा गया है, तो इसके विषय में मैं ये बता दूं कि वाइट फ्लाई को मैनेज करने की ज़रूरत है, उसके मैनेजमेंट की ज़रूरत है। आप वाइट फ्लाई को पूरी तरह खेत से हटा नहीं सकते, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि वाइट फ्लाई की जो डैमेज करने की अवस्था है उसको भी आपको समझना पड़ेगा, वाइट फ्लाई के जीवन चक्र को समझना पड़ेगा। वाइट फ्लाई अक्सर हम ये समझते हैं कि जो खेतों में उड़ती हुई दिखती है वही वाइट फ्लाई नुकसान पहुंचाती है, ऐसा नहीं है। वो वाइट फ्लाई कम नुकसान पहुंचाती है क्योंकि उसका तो जीवन चक्र पूरा होने वाला है। उसका काम है अंडे देना और अंडे दे करके फिर उसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। जो सही मायने में जो नुकसान कर रही होती है वो उसके बच्चे होते हैं, उनको कहते हैं निम्फ, और वो पत्ते के निचले सतह में एकदम डॉट की तरह छिपे होते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपके दवा का चुनाव ऐसा होना चाहिए जो पत्तों के ऊपर से जाके नीचे तक पहुंच जाए और जो रस चूस रहे उसके बच्चे हैं, निम्फ जिसे कहते हैं, उसको वो मार के ख़त्म करे। तो ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये समझ लिया और अगर आपने सही दवा का चुनाव कर लिया और आपने सही मात्रा दवा की यूज़ की, सही समय पर उसको यूज़ किया और सही पानी यूज़ किया, तो कोई कारण नहीं है कि वाइट फ्लाई का नियंत्रण आप नहीं कर सके। तो जिस दवा की बात मैं करना चाहता हूँ उसका नाम है उलाला। उलाला एक नई रिसर्च है। उलाला एक ऐसी दवा है जो पत्ते के किसी भी भाग में आप छिड़केंगे वो पौधे में फसल पर पूरी तरह से ऊपर नीचे फैल जाती है और जहाँ जहाँ भी कीड़े छिपे हुए हैं उनको ये मार गिराती है। ये आपको बात समझना बहुत ज़रूरी है। और अगली खासियत इसकी ये है कि इसका मोड ऑफ एक्शन कुछ अलग है और इसलिए जो कीड़े रेजिस्टेंस जिनमें पैदा हो गया है उन कीड़ों को भी ये मार गिराती है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि जैसे आपने छिड़काव किया 30 मिनट के अंदर इसका कंट्रोल शुरू हो जाता है, क्योंकि कीड़ों का रस चूसना उस समय तक बंद हो जाता है। आपने दवा छिड़की और 30 मिनट के बाद जो है कीड़े जो हैं रस चूसना बंद कर लेते हैं, आपकी फसल सुरक्षित हो जाती है, मित्र कीड़ों के लिए भी सेफ है। तो अगर आपने उलाला का छिड़काव सही मात्रा यानी 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किया है, अगर छिड़काव का समय सही है 45 से 55 दिन, या आपको 6-7 निम्फ या अडल्ट खेतों में दिखने लग जाएं उस समय, उससे ज़्यादा डिले करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने पानी की मात्रा सही ली हुई है 200 लीटर प्रति एकड़, तो कोई भी कारण नहीं है कि आप वाइट फ्लाई का नियंत्रण नहीं कर पाएँ। इस मैसेज के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।
ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਮਾ ਤੇ ਕਪਾਹ ਫਸਲ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਹੈ, ਹਰਾ ਤਿੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਿਆਲਾ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਚੁਸਕ ਕੀੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਮਾਨਸਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 99 159 74 645। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਜੋ 12-13 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ। ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਨਰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਸਪਰੇਅ ਹੈ ਮੈਂ 60 ਤੋਂ 65 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਲਾ, ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸਪਰੇਅ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੇ, ਹਰਾ ਤਿੱਲ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਉੜਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਰਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਗਰੋਥ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਉਲਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਕਰੋ, ਉਲਾਲਾ UPL ਦੀਆਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਭਰਪੂਰ ਝਾੜ ਲੈ ਸਕੋ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੱਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੀਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰੀਆ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਲਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਰਮਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗਰੋਥ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਰਾ ਤਿੱਲ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੂੰ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘੱਟ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਪਰੇਆਂ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੀਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਓ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪਾਓ, ਜਾਣੀ 1.5 ਗੱਟਾ 1 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਹੀ ਪਾਓ। ਮੈਂ 1.5 ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੀ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਚੁਸਕ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਰਾਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਰੈਪਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਾਨਸਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 50-55 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਝੋਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਰਮਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ 29/7 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਲਾਲਾ ਦਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਲਾਲਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਮੱਛਰ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਤੇਲਾ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਮਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਕੱਲਾ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਲਿਆਉਣੇ ਆ ਬੂਟਾ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉੱਡਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਕਰਨੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਉਲਾਲੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵਾਹਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਲਾਲਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਲਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ 98 775 22 404। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਨਰਮਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਨਰਮਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਰਾ ਭਰਿਆ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਜਮਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਟਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਦੇਖੋ ਨਰਮਾ ਜਮਾ ਹਰਾ ਭਰਿਆ ਖੜਾ ਗਿਆ ਜਮਾ। ਇਹਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਦਵਾਈ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਅੱਗੇ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਲਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫੱਲੜ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ। ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਚੁਸਕ ਕੀੜੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰਾ ਤੇਲਾ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਛ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਫੱਲੜ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ।
ਤੇ 40 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਨਰਮੇ ਤੇ 2 ਸਪਰੇਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਉਲਾਲਾ ਦੀਆਂ, UPL ਦੀਆਂ। ਇੱਕ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਕਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10 ਦਿਨ ਹੋਰ ਟੱਪ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਨੇ ਹੁਣ ਟਿੰਡੇ ਪਕਾਏ ਆ ਤੇ ਫਲ ਚੱਕਿਆ ਜੀ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਫੱਲਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੇ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 50 ਕਿੱਲੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਤਜਰਬੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਚੁਸਕ ਕੀੜੇ, ਹਰਾ ਤੇਲਾ, ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 730120 00010 ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 50 ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ UPL ਦੀ ਊਲਾ ਲਾਈ ਸਪਰੇਅ ਵਰਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਤੇ ਹਰਾ ਤੇਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਸ ਚੂਸ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 15 ਤੋਂ 18 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸਪਰੇਅ ਤੋਂ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਹੀ ਵਰਤਣ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਨਰਮਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਊਲਾਲਾ ਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ UPL ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ 20 ਦਿਨ ਲਏ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਸਪਰੇਅ ਊਲਾਲਾ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਅੱਜ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਊਲਾਲਾ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ 2 ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਚੁਸਕ ਕੀੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਊਲਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਸ ਜਦ ਚੂਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬੂਟੇ ਦਾ ਊਲਾਲਾ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਾ, ਤੇ 30 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਰਸ ਚੂਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਊਲਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਡੋਜ਼ ਹੈ 80 ਗ੍ਰਾਮ ਕਿੱਲੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਤੋਂ ਤੇ ਹਰੇ ਤੇਲੇ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਹੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਜਰਬੇ ਸੁਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।